Good morning, children. Hope you all are fine, doing good in your home, and everybody is safe in your home, isn't it? Okay. Last class we were discussing so many things in our GK portion, and I think everybody has studied about that portions and all. So now we will move to some of the science-related GK questions, quiz in this chapter, in this class. Okay. So the chapter's name is Environmental Quiz. That is lesson 17. Okay, not chapter, lesson. Lesson 17, that is environmental quiz. Do you like environmental quizzes? So there are so many human activities going around in the environment which make the environment impure or make destructions in the environmental atmosphere, isn't it? So we will discuss some of the things which is related to these type of activities and all. So the first question in this chapter, that is environmental quiz, the first question is, what is the natural process? A natural process that warms the earth's surface, which is that natural process that makes the earth warm. That is, three options are given there. MCQ question is this, and the three options are given. The options are greenhouse effect, global warming, and climatic change. Okay. So the natural process that warms the earth's surface is called greenhouse effect, global warming, and climatic change. That is greenhouse effect. Okay. Then the second question is a gas that contributes to the global warming. There also ഏതാണ് global warming contribute ചെയ്യുന്ന gas ഏതാണ്? That is, answer is nitrogen, carbon dioxide and oxygen. And the answer is carbon dioxide. Okay. Carbon dioxide, nitrogen and oxygen, these all things we have to study in our higher classes more and more detailed, isn't it? And about the elements, its atomic number, its classification and its properties, we have to study these all things in our higher classes. So which is the gas which is contributing to the global warming? That is carbon dioxide. Okay. Then the third question, the phenomenon of increasing average air temperature near the surface of the earth. What is it? A phenomenon of increasing average air temperature. Air temperature കൂടാൻ ആവശ്യമാണ്. ആ കൂടുന്നത് ഏത് ഫിനോമിനയിലൂടെയാണ് അല്ലേ? സർഫേസിൽ. ദാറ്റ് ഇസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. അതിനെ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയും. ഇവിടെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഡീകമ്പോസിഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഗ്രീൻ ഹൗസ് എഫക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഇസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ്. Then about 60% to 80% of all marine debris is composed of marine debris എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the remains or ruins, പണ്ട് നടന്നിരുന്ന അതിനകത്ത് വന്ന് അടിഞ്ഞ് അതിനുള്ളിൽ കൂടുതലായിട്ട് കിടക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ. അപ്പം ദാറ്റ് ഇസ് ഡെബ്രിസ്. ദാറ്റ് ഇസ് അപ്പോൾ ഈ മറൈൻ ഡെബ്രിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ 60 to 80% വേസ്റ്റ് എല്ലാം വരുന്നത് എന്തിനാണ്? സോ ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഓയിൽ, പ്ലാസ്റ്റിക് ആൻഡ് അലുമിനിയം. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് പ്ലാസ്റ്റിക്. ഓക്കെ. മറൈൻ ഡെബ്രിസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യമാണ്. Then the sensible use of Earth's resource to avoid harming the environment. എങ്ങനെയാണ് സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ഹാമിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ ഹാം ചെയ്യാതിരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്? The only reason is conservation. അല്ലേ? കൺസർവേഷൻ ചെയ്യണം. കൺസിഡറേഷൻ ഉണ്ടാവണം, കൺസംഷൻ ഉണ്ടാവുമോ, കൺസർവേഷൻ ആണ്. എന്താണ് വരേണ്ടത്? ഇറ്റ്സ് കൺസർവേഷൻ അല്ലേ? വി ഹാവ് ടു കൺസേർവ് അവർ എർത്ത്, വി ഹാവ് ടു കൺസേർവ് അവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ, വി ഹാവ് ടു കൺസേർവ് our belongings, isn't it? Likewise, the sensible use of Earth's resources. എങ്ങനെയാണ് സെൻസിബിൾ ആയിട്ട് ഈ എർത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസ്? എർത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? വാട്ടർ ബോഡീസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എയർ, പിന്നെ ഇതൊക്കെ എർത്തിൻ്റെ റിസോഴ്സാണ്. പിന്നെ മരങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ റിസോഴ്സാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കൺസേർവ് ചെയ്ത് ഭാവിയിലേക്ക് കൺസേർവ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ, അല്ലാതെ അനാവശ്യമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യരുത് അല്ലേ? നമ്മളൊക്കെ വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ദിവസവും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എമൗണ്ട് വളരെ കൂടുതലാണ്. വി ആർ നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ബോതേർഡ് അബൌട്ട് ദ യൂസ് ഓഫ് വാട്ടർ അല്ലേ? അതുപോലെ ഫാക്ടറി വേസ്റ്റ്, അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ, മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളുടെ തോടുകളിൽ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം. നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ തന്നെ ഒരുപാട് തോടുകളൊക്കെ വളരെ മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നതായിട്ട് അല്ലേ? സോ
ഇതെല്ലാം എന്താണ് കൺസർവേഷനെ കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. കൺസേർവ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ വരുന്നില്ല. സോ കൺസർവേഷൻ ഇസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. Then the sixth one is, which of these scatters sunlight directly back into the space? ഇതിൽ ഏതാണ് സൺലൈറ്റിനെ ബാക്ക് ഇതാക്കുന്നത്? അതായത് എയറോസ്റ്റാറ്റ്, എയറോസോൾ, തെർമോകോൾ. എയറോസോൾ മീൻസ് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ബോഡി സ്പ്രേ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒരു എയറോസോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് സൺലൈറ്റിനെ ബാക്ക് ഇതാക്കുന്നത്. അതായത് എയറോസ്റ്റാറ്റ്, എയറോസോൾ, തെർമോകോൾ. എയറോസോൾ മീൻസ് നമ്മുടെ സ്പ്രേ ഇല്ലേ, നമ്മൾ ബോഡി സ്പ്രേ ഇല്ലേ, ഇതൊക്കെ ഒരു എയറോസോൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ലിക്വിഡിനെ സ്പ്രേ ചെയ്ത് പുറത്തുവിടുന്ന രീതിയിൽ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സാധനം അതിനെയാണ് എയറോസോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അത് സൺലൈറ്റിനെ സ്കാറ്റർ ചെയ്യിപ്പിക്കും. ഇതിങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോൾ സൺലൈറ്റിനെ അവിടെ നിന്ന് സ്കാറ്റർ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് എയറോസോളുകൾക്ക്. A phrase that refers to responsible use of our environment. ഇതാണ് ഒരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രേസ്. അതായത് നമ്മുടെ എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ കറക്റ്റായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളൊരു ഫ്രേസ്. ദാറ്റ് ഇസ് ബയോസ്ഫിയർ സ്റ്റുവർഡ്ഷിപ്പ്, ബയോസ്ഫിയർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ബയോസ്ഫിയർ ഡൈവേഴ്സിറ്റി. ആൻഡ് ദ ആൻസർ ഈസ് ബയോസ്ഫിയർ stewardship. Okay. And next is eighth one. That is a continent over which a massive hole is the ozone layer was ozone layer was discovered in 1985. So ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ് ഓസോൺ ലെയറിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള വിള്ളൽ അല്ലെ, ഒരു മാസീവ് ഹോളാണ് ഉണ്ടായത്. അത് ഏത് കോണ്ടിനെന്റിലാണ്? ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് discovered on 1985. And the continent is Antarctica. Asia and Australia is given, but Antarctica. ഇപ്പോൾ ഓസോൺ ലെയറിലൊക്കെ വിള്ളലും പാളികളൊക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ. Then ninth one, the gas that produce acid rain. Acid rain produce ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് ഏതാണ്? That is SO2. സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ട്. Then you can tell both. So acid rain പോസിബിൾ ആകുന്നത് സൾഫർ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട്, നൈട്രജൻ ഡയോക്സൈഡും ഉണ്ട്. Okay, these two gases are responsible for acid rain. Okay. Then 10th question, the land mass that is danger of disappearing completely with sea level rising. സീ ലെവൽ റൈസ് ചെയ്താൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഏത്, ഡിസപ്പിയർ ചെയ്യുന്ന ലാൻഡ് മാസ് അതെന്തായിരിക്കും? ഐലൻഡുകളായിരിക്കും അല്ലേ. ഐലൻഡൊക്കെ ആയിരിക്കും ആദ്യം സീ ലെവലായിട്ട് വന്നു മൂടിപ്പോകുന്നത്. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ സുനാമിയൊക്കെ വീശിടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഐലൻഡ്സുകളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട്. അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. എപ്പോഴും സീ ലെവൽസ് ഉയർന്നു വന്ന് വന്ന് മൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് മൂടിപ്പോകുന്നു. ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ഐലൻഡ്സിലൊക്കെ സുനാമിയൊക്കെ വീശിടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലുള്ള ഐലൻഡ്സുകളായിരിക്കും കൂടുതലായിട്ട്. അവിടെയൊക്കെ എപ്പോഴും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അല്ലേ. എപ്പോഴും സീ ലെവൽസ് ഉയർന്നു വന്ന് വന്ന് മൂടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻസ് അവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. സോ ദീസ് ആർ ദ ലാൻഡ് മാസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ruined due to this sea level rising is islands. Peninsulas and continents തന്നിട്ടുണ്ട്, but the answer is island itself. Then the 11th question is, the gas released from landfills and decaying organic matter which more global warming causes than കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ്. കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിനെക്കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഉണ്ടാവാനായിട്ട്, അതായത് ഡീക്കേയിങ് മാറ്ററിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ മീതെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസ്, മീതെയിൻ ഗ്യാസ് ഗോബർ ഗ്യാസിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഓർഗാനിക് മാറ്ററിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നതാണ് മീതെയിൻ ഗ്യാസ് അല്ല. ചാണകത്തിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഗോബർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഗോബർ ഗ്യാസിനെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കും? മീതെയിൻ എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പം അവിടെ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ട്, അമോണിയ തന്നിട്ടുണ്ട്. Then answer is methane. Okay. Then the 12th question, the amount of carbon dioxide released into the atmosphere as the activities of a particular individual, organization or committee is called the environmental footprint. Okay. What is carbon dioxide released to the atmosphere? Amount of carbon dioxide released into the atmosphere as the activity of particular individual അല്ലേ. നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ്
നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫേസിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു. സോ ആ റെസ്പോൺസ്, ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ, അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫുട് പ്രിന്റ്. അവിടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് ഉണ്ട്, എക്കോ ഫുട് പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് environmental footprint. So these are the 12 MCQ questions given in this chapter. I hope you all understood about these 12 questions. Greenhouse effect, global warming, and also which is the marine debris present in the more, that is 60 to 80% marine debris which is present in the sea level. See, that is plastic. Then what is a sensible care for using Earth's resource, that is conservation. Then the scatter, which of that scatter the sunlight, that is aerosol. Then a phrase which is known as biosphere stewardess, it is responsible for the use of our environment. Then continent, which amount of carbon dioxide released into the atmosphere as the activity of particular individual. അല്ലെ, നമ്മൾ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വലിനും റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ബിക്കോസ് ഗ്ലോബൽ വാർമിങ്ങിന് ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മിറ്റി, ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം കൂടെ ചേർന്നുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ എർത്ത് സർഫേസിൽ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ആ റെസ്പോൺസ്, ആ എമൗണ്ട് ഓഫ് കാർബൺ, അതിനെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുന്നത്? ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് എൻവയോൺമെന്റൽ ഫുട് പ്രിന്റ്. അവിടെ കാർബൺ ഫുട് പ്രിന്റ് ഉണ്ട്, എക്കോ ഫുട് പ്രിന്റ് ഉണ്ട്. സോ ദ ആൻസർ ഈസ് environmental footprint. So these are the 12 MCQ questions given in this chapter. I hope you all understood about these 12 questions. Greenhouse effect, global warming, and also which is the marine debris present in the more, that is 60 to 80% marine debris which is present in the sea level. See, that is plastic. Then what is a sensible care for using Earth's resource, that is conservation. Then the scatter, which of that scatter the sunlight, that is aerosol. Then a phrase which is known as biosphere stewardess, it is responsible for the use of our environment. Then continent which is having a massive hole due to ozone layer depletion, that is Antarctica, and it was discovered on the year 1985. And gases which are responsible for acid rain, that is sulfur dioxide and nitrous oxide. Okay, the both are correct. Then landmass, that is danger of disappearing completely. The landmass which is responsible for the disappearing due to the rising of sea level, that is known as island. Okay, then 11 about the landfills, which is more methane gases can be also responsible for global warming, and also carbon dioxide released due to the activity of man, that is called the environmental footprint. So these are the MCQ questions. I hope you all have to study it well. Thank you.